सकीना की आखिरी रात सकीना की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाइ बिअहमद व फिल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल अज़ीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़न्सुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमन्ना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बारिश कर सलवात पढ़ी मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। राहों में सारबा को छाँव मिली न साया। राहों में सारबा को छाँव मिली न साया। बेताब धूप में है जंजीर का सताया। बेताब धूप में है जंजीर का सताया। राहों में सारबा को छाँव मिली न साया। परदेसियों की बस्ती में तुरबते सकीना। परदेसियों की बस्ती में तुरबते सकीना। किसने है फूल डाले किसने दिया जलाया। किसने है फूल डाले किसने दिया जलाया। राहों में सारबा को छाँव मिली न साया।
अरे कहते थे मंजिलों पर रो रो के सारे बच्चे, कहते थे मंजिलों पर रो रो के सारे बच्चे, अम्मी वतन मदीना क्यों अब तलक न आया। अरे अम्मी वतन मदीना क्यों अब तलक न आया। राहों में सारबां को छाँव मिली न साया। उजड़े हुए घरों में उजड़े घरों में गूंजे आवाज हाय अकबर। उजड़े घरों में गूंजे आवाज हाय अकबर। सुहरा को जब फूफी ने रोकर गले लगाया। अरे सुहरा को जब फूफी ने रोकर गले लगाया। राहों में सारबां को छाँव मिली न साया। ज़ैनब के सर पे अब तक है रेत करबला की। ज़ैनब के सर पे अब तक है रेत करबला की। रस्सी ने बाजुओं पर काला निशान बनाया। अरे रस्सी ने बाजुओं पर काला निशान बनाया। राहों में सारबां को छाँव मिली न साया। हरे सज्जाद जिंदगी भर रोते थे करबला को। सज्जाद जिंदगी भर रोते थे करबला को। जब सामने किसी के पानी का जाम आया। अरे जब सामने किसी के पानी का जाम आया। राहों में सारबां को छाँव मिली न साया। बेताब धूप में है जंजीर का सताया। राहों में सारबां को छाँव मिली न साया। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारह कर सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सूरे बकरा ની છેલ્લી આયત કુરાન મજીદનો બીજો સૂર અને આયતનું નિશાન 286। इरशाद रब्बुल इज्जत થયો કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ લા યુકલ્લિફુલ્લાહુ નફસન ઇલ્લા વસઆહા। ખુદાવંદે કરીમે પોતાની વાત કરેલી, ત્યારબાદ પોતાના નબીની વાત કરેલી। यानी કે નાનામાં નાના શબ્દો અને અલ્ફાઝ મેં કહીએ કે પરવરદિગારે આલમ મને ને તમને સંદેશો આપી રહ્યો છે। એ મુસલમાન યાદ રાખજે જે ખુદાઈનો તકાઝો હતો મેં એને પૂરો કર્યો।
કારણ કે હું તારો ખાલિક, કારણ કે હું તારો પેદા કરવા વાળો છું. એટલા માટે જે ખુદાનું કામ હતું એ કર્યું. જેને નબી તરીકે મોકલ્યો હતો rahmatના કારણે એણે પણ એનું કામ કર્યું. આ મારા બંદા, અગર હું ખુદા થઈને મારા કામને પૂરું કરું છું, મારો નબી થઈને એના કામને પૂરું કરે છે, એટલા માટે તારી જવાબદારી બને છે કે ખુદાએ ખુદાઈના તકાઝાને પૂરો કર્યો, નબીએ નબુવતના તકાઝાને પૂરો કર્યો. બંદા, તું બંદગીના તકાઝાને પૂરો કર. તું મારો બંદો છે, તું મારી મખલૂક છે. જે ખુદાઈનો દાવો કરતો હતો હું એને પૂરો કર્યો. મારા નબીને મોકલ્યો, એણે એનું કામ સંપૂર્ણ કર્યું. તું બંદો થઈને તારી જવાબદારીને લઈ લે. જે શરીયત તારા ઉપર મેં નાઝિલ કરેલી છે એ તને મદ્દે નજર રાખીને મેં કરેલી છે. એટલા માટે ક્યારે પણ શિકાયત ન કરજે કે આ શરીયત ઉપર તું અમલ નથી કરી શકતો. અરે મુસલમાન, હદ તો એ છે કે મારો જે અમીન, મારા વહીનો અમીન છે, એની પણ તમન્ના છે કઈ કાશ. એટલા માટે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ ને કહ્યું, યા અલી ઇન્ન જિબ્રાઈલ તમન્ના યકૂન મિન બની આદમ બિસબઅ ખિસાલ. અય અલી, જિબ્રાઈલની તમન્ના છે કે કાશ આદમની ઔલાદમાંથી હોત તો 7 કામો કરીને દેખાડત. અને અય અલી, આ 7 કામ જ્યારે તમારી સમક્ષ આવે તો એને છોડજો નહીં. ફાઅવલુહુન્ના અસ-સલાતુ મઅલ જમાઆ. આની અંદર જિબ્રાઈલની પહેલી તમન્ના એ છે કે હું નમાઝે જમાઅતોની અંદર શિરકત કરું. અઝીઝાને મુહતરમ, નમાઝે જમાઅતને સમજવા પહેલા સાથમાં મળીને આપણે નમાઝને સમજવાની કોશિશ કરેલી. અને ગઈકાલના દહાડે સાથમાં મળીને નમાઝ જમાઅતની ચર્ચાને આપણે આગળ વધારેલી. અને આગળ વધારતા તમને એક કામ સોંપ્યું હતું. શું કામ હતું? બિસ્મિલ્લાહ. મજલિસ ખતમ થાય એ પહેલા સંદેશો આપ્યો હતો કે આ તૈયાર કરીને લાવજો. બિસ્મિલ્લાહ. હાજી, તમે લખો છો, ક્યાંક તો લખેલું હશે. નહીં, એ નથી લખ્યું. પરવરદિગારે આલમ, સૂરે બકરા, કુરાન મજીદનો બીજો સૂરો, આયતનું નિશાન છે 43. ઇરશાદે રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ અકીમુ સ્સલા વ આતુ ઝકા વરકઉ મઅર રાકિઈન. અય ઈમાન લાવવા વાળાઓ, નમાઝને કાયમ કરો, ઝકાતને અદા કરો અને રૂકુ કરવા વાળાઓ સાથે રૂકુ કરો. હું કહીશ, ખુદાવંદા, શા માટે તે આ પ્રમાણે કહ્યું કે રૂકુ કરવા વાળાઓ સાથે રૂકુ કરો? શા માટે એ પ્રમાણે ન કહ્યું કે વરકા, એ મુસલમાનો રૂકુ કરવા રહો? નહીં, રૂકુ કરવા વાળાઓ સાથે રૂકુ કરો. હું મરજા નથી, હું ફતવા આપતો નથી, પણ જરૂર મને ખાતરી છે કે શરીયતનો એક મસલો છે કે જ્યારે નમાઝ જમાઅતની અંદર શરીક થાવ તો શરીક થવાનો એક જ તરીકો છે, અને એ છે કે બંદો યા જ્યારે રૂકુની અંદર આવે, પેશ ઇમામ રૂકુમાંથી અગર ઊભા થઈ ગયા તો હું નમાઝમાં શરીક નથી થઈ શકતો. એટલા માટે આખરી હદ નમાઝ જમાઅતની અંદર શરીક થવાની અગર આજે ઉલમાએ કિરામ આપણા સુધી લાવ્યા છે તો બની શકે છે કદાચ આ આયતને મદ્દેનજર રાખીને કે વરકઉ મઅર રાકિઈન, રૂકુ કરવા વાળાઓ સાથે રૂકુ કરો. પણ એનો બીજો સંદેશો એ છે કે અગર ખુદાવંદે કરીમે જમાનો સીગો ઇસ્તેમાલ કર્યો છે, એનો મતલબ એ થયો કે ખુદા બયાન કરે છે, બંદા, જ્યારે પણ તારી જિંદગીમાં રૂકુની વાત આવે તો એકલો રૂકુ ન કર. જ્યાં રૂકુ કરવા વાળા હોય ત્યાં જા, તો મારી રહેમતની બારિશ તારા ઉપર થશે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અરે ખુદા સાથે રાઝો ન્યાઝ કરવી હોય તો કઈ રીતે કરવી? મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, એ લોકો યાદ રાખજો, આએ અલીને જ્યારે ખુદા સાથે વાતો કરવાની મન થાય છે તો આએ અલી નમાઝમાં મશગુલ થાય છે. જ્યારે આએ અલીનો ઈરાદો થાય છે કે એનો ખુદા એનાથીને વાતો કરવા લાગે તો અલી કુરઆન તરફ જાય છે. અઝીઝાને મુહતરમ, મને મારા ખુદા સાથે વાતો કરવી છે, હું ચાહું છું મારો ખુદા મારા સાથે વાતો કરે. અગર હું ખુદા સાથે વાતો કરવા ચાહું, જે મારી અંગતની વાતો છે, તો એ ક્યાં કરાવાય? ક્યાં કરાવાય? હાજી, રસ્તામાં કરાવાય? એકાંતમાં જવાય ના, જ્યાં કોઈ ન હોય, એકલો હોય, મારી પ્રેમિકા હોય, અગર કોઈ માશુકા હોય તો એના સાથે વાત કરે તો રસ્તામાં ક્યાંથી થાય?
હું રસ્તાના ખૂણા ખૂણા ગલી ગલીઓ ગોતું કે ક્યાંય મને જોઈ ન જાય. અઝીઝાને મોહતરમ, અલી કહે છે જ્યારે મને ખુદા સાથે વાતો કરવી હોય છે તો હું નમાઝની અંદર મશગુલ થાઉં છું. અય બંદાએ ખુદા, તને નમાઝ પડવા માટે રસૂલે હુકમ આપ્યો, લા સલાત ઇલ્લા, પૂરું કરો ભાઈ, બેફાતિહતિલ કિતાબ. નમાઝ નથી અગર એની અંદર સૂરે અલ-હમ્દનો શુમાર ન કરવામાં આવે. એ મુસલમાન, તું સૂરે અલ-હમ્દમાં શું પડે છે? ઇય્યાક નઅબુદુ, અમો તારી જ ઇબાદત કરે છે, અમો તારાથી જ મદદમાં. કેમ અમો ભાઈ? હું એકલો છો. શા માટે સીગો જમાનો વાપરમાં આવે છે? વી અમો. અઝીઝાને મુહતરમ, પરવરદિગારે આલમ મને ને તમને સમજાવવા ચાહે છે, એ બંદા, આ નમાઝ જે છે એને જ્યારે તું એકલો પડસ તો ત્યારે પણ હું તારા ઝહેનની અંદર એ વાતોને પેદા કરવાની કોશિશ કરું છું કે સાથમાં મળીને આ એલાન કરો, ઇય્યાકા નઅબુદુ, અમે તારી જ ઇબાદત કરે છે, તારાથી જ મોહબ્બત ચાહીએ છે. પણ નહીં, નમાઝ જમાતની જ્યારે બારી આવે તો હું આ બધી વસ્તુઓને ભૂલી જાઉં છું. કારણ શું? જેવી નમાઝ ખુદાને ખપતી હતી એવી નમાઝ મારા પાસે નથી. ખુદાની નમાઝ કેવી ખપતી હતી? યાદ છે પહેલી મજલિસો ખુદાવંદે કરીમે જનાબે મૂસાને જ્યારે મોકલ્યા હતા તો કહ્યું હતું, સૂરે તાહાની 14મી આયત, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, ઇન્ની અના અલ્લાહુ લા ઇલાહા ઇલ્લા અના ફઅબુદની વ અકિમિસ સલાહ લિઝિક્રી. હું એકલો ખુદા છું, મારી પરસ્તિશ અને ઇબાદત કર અને નમાઝને કાયમ કર. લે ઝિક્રી, આ લામ જે છે ને, અરબી જાણવાવાળા જેટલા છે, આ લામ લે ઝિક્રી, આને અરબી ભાષાની અંદર કહેવાય લામિલ હદફ, લામિલ મકસદ, લામિલ નતીજા. વ અકિમિસ સલાત લે ઝિક્રી, આય મૂસા, નમાઝને કાયમ કરો જેથી કરીને મારી નમાઝ કાયમ કરવાથી મારી યાદ તાઝા થાય, મારું zikr બલંદ થાય. એટલા માટે ખુદાએ જ્યાં જ્યાં નમાઝની વાતો કરેલી છે ત્યાં અલગ અલગ મોકા ઉપર zikરની વાત કરેલી છે. એટલા માટે સૂરે અનકબૂત આ પણ આયતો આવી ગઈ. પરવરદિગારે આલમ સૂરે અનકબૂત કુરાન મજીદ 29મો સૂરો આયતનું નિશાન 45. કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, ઉત્લુ મા ઉહિયા ઇલૈકા મિનલ કિતાબ વ અકિમિસ સલાહ ઇન્નસ સલાતા તન્હા અનિલ ફહશાઇ વલ મુનકર વલા ઝિક્રુલ્લાહિ અકબર. પાછું આવ્યું. ખરેખર નમાઝ બુરાઈઓથી ને રોકે છે, બેશર્મીના કામોથી ને રોકે છે. અને યાદ રાખજો, વલા ઝિક્રુલ્લાહિ અકબર, ખુદાનું જે zikr છે એ સૌથી બલંદ છે. અઝીઝાને મુહતરમ, આ નમાઝ જમાઅતની અમુક રિવાયતો ગઈકાલે આપણે બયાન કરેલી ના, કે મોમિનની નમાઝ મસ્જિદ સિવાય ક્યાંય નમાઝ નથી. અગર મોમિન ચાહે તો એનો દાખલો એક મચ્છી સમાકી જે પાણીમાં હોય એના જેવો એનો દાખલો છે. મૌલાએ કાયનાતે બતાવ્યું કે મને મસ્જિદમાં બેસવું વધારે પસંદ છે. અરે મસ્જિદમાં ન જવાના કારણો ઘણા છે, એમાંનું એક છે મુસલમાન આળસ. અને અગર નમાઝે જમાત માટે તે આળસ કરેલી તો ખુદાવંદે કરીમ તારો શુમાર મુનાફિકોમાં કરશે. હું કોઈને મુનાફિક કહ્યું તો એને બાઈ ચડાવે કે તારા મનમાં સમજે છે શું? તું મારા દિલને જોવા ગયો છો ને? અમારે ત્યાં માડગાસ્કરમાં તો એમ કે તારા બાપનું ચાવલ ખાધા છે મેં? હા, હું મારી કબરમાં, તું તારી કબરમાં. પરવરદિગારે આલમ સૂરે નિસા આયતનું નિશાન 142, ચેપ્ટર 4 વર્સ નંબર 142. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, ઇન્નલ મુનાફિકીન યુખાદિઉન અલ્લાહ વલ્લાહુ ખાદિઉહુમ ઇઝા કામુ ઇલા સલાતિ કામુ કુસાલા. અગર મુનાફિક લોકો જે છે શું છે? ખુદાને ધોરા દિવસે ધોરા તારા દેખાડવાની કોશિશ કરે છે, ખુદાને દગો દેવાની કોશિશ કરે. કોણ? મુનાફિક લોકો. વલ્લાહુ ખાદિઉહુમ, પણ ખુદાવંદે કરીમ એમની આ સાજિશોને એમના ઉપર પાછી પલટાવી દેશે. આ લોકોમાં મુનાફિક લોકો જ્યારે નમાઝ માટે ઊભા થાય છે, કૌમુ કોસાલા, આળસ કરે છે આ લોકો. અને નમાઝ આળસની જ વાત નથી. યુરાઉન અન્નાસ વલા યઝકુરૂન અલ્લાહ ઇલ્લા કલીલા. આ લોકો નમાઝોને પણ અદા કરે છે, પડે છે તો બીજાઓને દેખાડવા માટે, અને એની નમાઝની અંદર રિયા હોય છે, અને નમાઝની અંદર ખુદાનું zikr અગર છે તો એ બહુ ઓછું હોય છે.
મુસલમાન, તું નમાઝ જમાતમાં સુસ્તી કરે છે, તને આળસ થઈ જાય છે. ખુદાવંદે કરીમ કહે છે નમાઝ માટે આળસ કરવાવાળા કોણ છે? મુનાફિક લોકો છે. અરે નમાઝ જમાતમાં ન આવવા મારે કેટલી હદીસ. મેં આજે ઇન્શાઅલ્લાહ ઈરાદો કર્યો છે અડધી કલાકમાં તમને રજા દઈ દઈશ, કારણ કે 2 દિવસ ત્યાં 1-1 કલાકની પડું છું, તો આજે અડધી કલાકની પડું તો મુખીભાઈ પણ રાજી, હા બધાએ તમે રાજી થઈ જાઓ કે આ મૌલાનાએ ટેમ પકડ્યો. વરના ઘણું છે બોલવાનું. એક સાંભળો, રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, હદીસ એટલી સખ્ત છે પણ એને સમજાવવી પડે. રસૂલે કહ્યું છે احرقوا دار الذين مضمون احرقوا دار الذين لا يحضرون الجماعه. اي મુસલમાનો, તમારા ઘરમાં જે લોકોના ઘરમાંથી નમાઝ જમાતમાં પડવા વાળા ન હોય એ ઘરને બાળી નાખો, આગ લગાડી દો. તો અહીંયા તો કેટલા ઘર બળી જશે કાલે. શું એમ કહી રહ્યા છે રસૂલ કરીમ કે જઈને બધાને આગ લગાડી દો? નહીં, રસૂલ બતાવી રહ્યા છે કે આ કેટલા બદબખ્તો છે કે મસ્જિદ ઘરોની અંદર, મસ્જિદ પોતાના શહેરની અંદર હોય છે પણ નમાઝોને ઘરની અંદર અદા કરે છે. અને રસૂલ ઓર આગળ વધ્યા અને કહ્યું અગર નમાઝ મસ્જિદની અંદર કોઈ પણ જગાએ તમને કોઈની પહેચાન પૂછવામાં આવે, તમને કોઈ પૂછે કે શેખ મુઈઝને ઓળખો, અગર શેખ મુઈઝ એવામાંથી હોય કે જે નમાઝ જમાતમાં ન આવતો હોય તો રસૂલ કહે છે પૂછવા વાળાને એમ જવાબ દો કે હું એને પૂરતી રીતે નથી ઓળખતો. ભલે તમે એને ઓળખતા હો, અગર નમાઝ જમાતમાં આવવા વાળો નથી તો કહી દો હું એને પૂરતી રીતે નથી ઓળખતો. પછી રસૂલ સમજાવે છે એનું કારણ એ જ છે કે જે નમાઝ જમાતમાં નથી આવતા એ તારીફને લાયક લોકો નથી હોતા. એની તારીફ કરવી કોમની અંદર ઝેબા નથી દેતી. જે લોકો નમાઝ જમાતમાં આવે છે એની તારીફ તમે કર્યા કરો. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો અઝાને મોહતરમ, આ નમાઝ જમાત માટે શા માટે જનાબે જિબ્રાઈલે તમન્ના કરેલી? આમાં શું એવું ખાસ રાખેલું છે? અઝીઝાને મોહતરમ, ઘણી વસ્તુઓ રાખેલી છે પણ આપણે વિચાર નથી કરતા. અમુક દિવસ પહેલા મેં કહ્યું હતું નમાઝને બહેતરથી બહેતર બનાવવા માટે સૂરે બકરાની 45મી અને 46મી આયત કે જ્યાં મોતનું zikr હતું, ખુદાની મુલાકાતનું zikr હતું, ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ વસ્તઈનુ બિસ્સબ્ર વસ્સલાહ વઇન્નહા લકબીરતુન ઇલ્લા અલલ ખાશિઈન અલ્લઝીના યઝુન્નુના અન્નહુમ મુલાકુ રબ્બિહિમ વઅન્નહુમ ઇલૈહિ રાજિઉન. અઝીઝાને મુહતરમ, આજે મુશ્કેલ કરીને શું છે નમાઝ માટે? સારામાં સારો ઝરિયો આ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે નમાઝ જમાત છે. જ્યારે હું એકલો હોય તો બધું મને યાદ આવે, શૈતાન સવાર થાય, પણ નમાઝ જમાતની અંદર એક ફાયદો થઈ શકે છે. આજના તમે લોકો બધાનું કહેવું હોય છે કે નમાઝમાં સૌથી મુશ્કેલ શું છે? ધ્યાનને નમાઝમાં રાખવું. વિચારો આડા અવડા જતા હોય તો આપણે પૂછીએ કે નમાઝમાં વિચાર કરાવાય? અહીંયાથી કોઈ જવાબ દે. વિચાર કરાવાય કે ન કરાવાય? નમાઝમાં કરાવાય? હા, ન કરાવાય. અમુક કહેશે વિચાર કરાવાય, અમુક કહેશે વિચાર ન કરાય. અઝીઝાને મોહતરમ, આપણે વિચાર કરી લઈએ કે નમાઝની અંદર અગર મને વિચાર ન આવે તો જે હું પડી રહ્યો છું એના માયનાને કેમ સમજું? એકો એક નમાઝની અંદર રસૂલે કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આવી હદીસો બયાન કરવા માટે કિતાબ લાવવી પડે, કારણ કે માણસોને માયનામાં ના આવે કે આ મુલ્લાવરી ક્યાંથી આ બધું લાવ્યો. પહેલે અમુક હદીસો બયાન કરું. રસૂલે કરીમ ઇરશાદ ફરમાવે છે લા ખૈર ફી સલાતિન લા તફક્કુર ફી. એ નમાઝમાં કઈ મીઠું જ નથી. લા ખૈર ફી, એ નમાઝમાં કઈ છે જ નહીં, કોઈ વેલ્યુ નથી એ નમાઝની કે જેમાં વિચાર ન હોય. તો યા રસૂલલ્લાહ, અમારી નમાઝ તો વિચારોથી ભરપૂર છે. કેટલો વેપાર થયો, કેટલા ભરવાના છે, કેટલો નફો થયો, જકોનીમાં શું આવ્યું, શું ગયું, આજે કેવું રાંધ્યું હશે, નમક સરખું નાખ્યું હશે, મસાલો કુકડામાં સરખો ચડ્યો હશે. અમે વિચાર જ કરીએ છીએ.
તમોએ કહ્યું લા ખૈર ફી સલાતિન લા તફક્કુર ફી. એ જ નહીં, રસૂલે ખુદાએ જનાબે અબુ ધરને બાજુમાં બોલાવીને કહ્યું, યા અબુ ધર, યાદ રાખજો એવી નમાઝ ક્યારે ન પડજો કે જેમાં વિચારવાનું ન હોય. કારણ કે 2 રકાત અગર તમો નમાઝ એવી અદા કરશો કે જેમાં વિચારીને કરશો, પૂરી રાત જાગીને ઇબાદત કરો એના કરતાં 2 રકાત બહેતર છે. તો શું ન વિચારવું નમાઝમાં? વિચારવું. પણ શું વિચારવું? સાંભળો, સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. કિતાબ મિઝાનુલ હિકમા હદીસને અહીંયાથી પડું છું અને આપણા મીડિયામાં જેટલા કામ કરે છે એના માટે એક લાંબી સલવાત પડો. કિતાબમાંથી પડું છું. રસૂલે કરીમે ઇરશાદ ફરમાવ્યો, રકઆતાન ખફીફતાન ફિ તફક્કુરે ખૈરુમ મિન કિયામ લૈલા. 2 રકાત, નાનામાં નાની 2 રકાત કેમ ના હોય? ખફીફતાન, બહુ જ આસાન નમાઝ. એની અંદર અગર વિચાર છે તો એવા વિચારવાળી નમાઝ આખી રાતની ઇબાદત કરતા બહેતર છે. ay મુસલમાન, તારી નમાઝને બહેતરથી બહેતર બનાવ. જિબ્રાઈલ નમાઝે જમાઅતની તમન્ના કરે છે. એનું કારણ એ છે કે બંદાએ, મુસલમાનને ખુદાએ નમાઝમાં વિચારવાની તાકાત આપેલી છે અને વિચારી વિચારીને બંદો ખુદાની નજદીકી હાંસિલ કરી શકે એમ છે. મુસલમાન નમાઝની અંદર વિચાર. આપણે થોડી વાર પહેલા 2 આયત પડી, તો શું નમાઝમાં વિચારવાનું નથી? એક વિચારવાનું. તમને દાખલો આપું, અને દાખલો પણ મારા તરફથી નથી, મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ. પૂરી નમાઝની તાવીલ બતાવેલી છે કે આ નમાઝમાં કયામ શા માટે છે, આ નમાઝમાં રૂકુ શા માટે છે. દાખલા તરીકે જ્યારે રૂકુ પાસે આવ્યા તો મૌલાએ કાયનાતે ઇરશાદ ફરમાવ્યો કે બંદો, જ્યારે તું રૂકુમાં જાસ તો તારા ઝહેનમાં એ વિચારો આવવા જોઈએ, ખુદાયા આ ગરદન તારા માટે તૈયાર છે. અગર કાલે તારા દીનને બચાવવા માટે આ ગરદન આપવી પડે તો આ ગરદન કપાવવાને તૈયાર છે. આ કામ કોણે કરી દેખાડ્યો? હુસૈન મઝલૂમ કરબલાની અંદર કરી દેખાડ્યો. પછી મૌલાએ કાયનાત આગળ વધ્યા, કહ્યું ક્યારે તે વિચાર્યો મુસલમાન, નમાઝની અંદર શા માટે 2 સજદા છે, તો ખુદાએ પણ એનો zikr કર્યો છે. એ મુસલમાન, નમાઝની અંદર જરૂર વિચાર કર, પણ ખુદાના વિચાર કર. શા માટે તને પેદા કરવામાં આવ્યો છે? પરવરદિગારે આલમે સૂરે તાહા, કુરાન મજીદનો 20મો સૂરો, આયતું નિશાન છે 55. ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયો, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, મિનહા ખલકનાકુમ વ ફીહા નુઈદુકુમ વ મિનહા નુખરિજુકુમ તારતન ઉખરા. અલીએ સમજાવ્યો મુસલમાન, આ સજદા છે શું? જ્યારે તું પહેલે સજદામાં જા જમીન ઉપર, તો જા જમીનને દોસ્ત થઈ જા અને વિચાર, મિનહા ખલકનાકુમ, આ જમીનમાંથી ને તને પેદા કરવામાં આવ્યો હતો. અને પછી ઊભો થા, જ્યારે ઊભો થા તો સમજી જા કે મિનહા ખલકનાકુમ, આ જમીનમાંથી ને ખુદાએ તને ખલક કર્યો. પાછો સજદામાં જા, વફીહા નુઈદુકુમ, પાછો જ્યારે સજદામાં ગયો, તને આ જ જમીનમાં ખુદા કહે છે પાછો અમે લઈ જાશો. હવે બીજો સજદો ખતમ થયો, પાછો ઊભો થા. ખુદાએ આયતની અંદર કહ્યું, વ મિનહા નુખરિજુકુમ તારતન ઉખરા, ફરીવાર તને આ જમીનમાંથી ને પાછો ઉભાડવામાં ને ઉઠાવવામાં આવશે. નમાઝ અગર વિચાર વગરની છે તો એ બેકાર નમાઝ છે. એક જુમલા જે નમાઝના છે એની અંદર મને ને તમને વિચારવાનું છે કે હું ખુદાની બારગાહમાં ઊભો છું. શા માટે મેં કહ્યું હતું કે સૂરાઓને બદલાવો? નમાઝની અંદર જે સૂરાઓ પડો છો, અલગ અલગ સૂરાની તિલાવત કરો, તાકે જ્યારે તર્જુમો તમે ઝહેનની અંદર લાવતા હો તો એ વખતે જે તર્જુમો આવતો હોય એના કારણે આડા અવડા વિચાર ન જાય, બલકે જે હું પડી રહ્યો છું એના ઉપર મારું ધ્યાન ખેંચાય. એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો અઝીઝાને મુહતરમ, આ ધ્યાન ક્યારે મારું સરખું રહે એની જગા ઉપર? કારણ કે ખુદાએ મને વિચારવાની તાકાત આપેલી છે અને જિબ્રાઈલ તમન્ના કરે છે. ગઈકાલે તમે સાંભળ્યું હતું ના કે નમાઝ જમાઆત રસૂલે કરીમ પાસે હદિયાના તોર ઉપર આવેલી. હા,
150, 600, 1200 વગેરે વગેરેની રિવાયત ગઈકાલે પડેલી હતી. મને હજી નમાઝે જમાતની અંદર નથી જવું ના, હમણાં ના આવજે. કબર ભેગો જ્યારે થાઈશ ત્યારે સૌથી વધારે જી તને યાદ આવશે ને આ નમાઝ જમાત. મૌલાના સકલેન દેખાશે, વાહ અલી દીના દેખાશે, ને બીજા શેખ અલી કરમાલી. આ ત્રણ તમારા મેન છે. આ ત્રણ પહેલે તમને દેખાશે. વાહ મારી વાત નથી, રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે, હર રોજ રાતના મલેકુલ મોત કબ્રસ્તાને જાય છે ને કહે છે, યા અહલલ કુબૂર, આ કબરમાં રહેવા વાળાઓ, તમે કબર ભેગા થઈ ગયા, હજી કઈ અપેક્ષા આશા લઈને બેઠા છો? કોઈ ગુબતા થાય છે કે તમે તો મરી ગયા ને બાકીના જીવતા લોકો છે? તો કબર વાળા કહે છે, 4 વસ્તુ છે, અમે તો મરી ગયા. હવે અમને હસદ થાય છે, પણ ઓલો સારો હસદ, ગોબતા, કે અમો દુનિયામાંથી ને ચાલ્યા ગયા, પણ અમને જેને મૂકીને ચાલ્યા ગયા છે, જે દુનિયામાં જીવતા છે, કેટલા નસીબદાર છે. આ લોકો નમાઝ અદા કરે છે પોતાની મસ્જિદોની અંદર, માહે રમઝાન અલ મુબારકના રોઝા પણ રાખી શકે છે, હા, ઝકાતને પણ અદા કરી શકે છે, સદકાને પણ અદા કરી શકે છે. મુસલમાન, નમાઝ જમાતમાં અગર તું નથી આવ્યો તો કબરમાં પહેલો અફસોસ આવી ના, હદીસ આવી કે ના આવી? હા, સરખું વાંચજો. નમાઝ જમાત અને મસ્જિદ બધાને યાદ આવશે કે મારા શહેરની અંદર મસ્જિદ હતી અને હું નહોતો જાતો. એટલા માટે રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પાસે એક શખ્સ આવ્યો અને કહ્યું, યા રસૂલલ્લાહ, ઇન્ની રજુલુન દરીર لربما أسمع النداء ولا يقودني أحد ولا أجد من يقودني إلى المسجد لأصلي معك. يا رسول الله, હું એક આંધળો ઇન્સાન છું, મને આંખેથી દેખાતું નથી, અઝાનની આવાજ મારા કાનોમાં આવે છે, પણ મને કોઈ મળતું નથી કે જે મને મસ્જિદ સુધી પહોંચાડે, જેથી કરીને યા રસૂલલ્લાહ હું મારી નમાઝોને તમારા સાથે અદા કરું. ફકાલ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, શુદ્ધ મિન મંઝિલિકા ઇલલ મસ્જિદ હબલન વહદરિલ જમાઅ. શુદ્ધ من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. આય ખુદાના બંદા, તું આંધળો છો, તને કોઈ મસ્જિદની અંદર નમાઝ જમાત પઢાવવા માટે લાવવા વાળું નથી. એક કામ કર, તારા ઘરથી ને મસ્જિદ સુધી દોરી બાંધ અને દોરી બાંધીને નમાઝ જમાત પઢવા આવ. આપણે આંધળા છીએ? આંધળા માટે રસૂલે ખુદાએ કહ્યું, રસ્સી બાંધ અને નમાઝ જમાતની અંદર જા. શા માટે? આ નમાઝની અંદર રાખ્યું શું છે? તો મેં તમને કહ્યું, મેં તમને બીજું પણ કામ સોંપ્યું હતું. હવે યાદ કરો ભાઈ, ગઈકાલે 2 કામ સોંપ્યા હતા. એક ચેપ્ટર 2 વર્સ નંબર 43, બીજું શું હતું યાદ કરો? સલવાત પડાવું છું. એક સલવાત પડીએ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. તમે આજ મજલિસમાં આવ્યા હતા ગઈકાલે? યા હું અહીં જ પડ્યો હતો કે ગઈકાલે બીજે ક્યાંક મહેફિલે અબ્બાસમાં પડ્યો હતો? અહીંયા જ પડ્યો હતો. કુરાન મજીદના નાના સૂરાઓમાંથી ને એક સૂરાની તિલાવત કરવાનું તમને કામ સોંપ્યું હતું. 107મો સૂરો. સહી છે યા નહીં? બની શકે ન બોલ્યો હોય ગઈકાલે. બોલ્યો તો? બોલ્યા હતા? શ્યોર? પાક્કું? એક સલવાત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. परवरदिगार आलम इरशाद फरमायो, कहूँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन
વયમનઉનલ માઉન. 7 નાનકડી આયત પરવરદિગાર આલમ મને ને તમને બતાવે છે કે નમાઝ પડી પડીને હું શું ચાહું છું કે તારી અંદર ફરક આવે. તરજુમો તો સાંભળો. ખુદાવંદી કરીમે કહ્યું, એ મારા હબીબ અરઆઈતલ્લઝી યુકઝ્ઝિબુ બિદ્દીન, શું તેના ઉપર નજર નાખી કે જે ખુદાના આખરી દિવસને જુઠલાવે છે. અરઆઈતલ્લઝી યુકઝ્ઝિબુ બિદ્દીન, એની અંદર ખૂબીઓ અથવા તો ખસલતો શું હતી? અલ્લઝી લા યહુદ્દુ તઆમિલ મિસ્કીન, મિસ્કીનને જે ખાવાનું નથી આપતો, યતીમનો જે ખ્યાલ નથી કરતો. ખુદાએ પછી શું કર્યું? ફવૈલુન લિલ મુસલ્લીન, વૈલ છે, જહન્નમની આગ છે નમાઝ પડવા વાળાઓ માટે. યઝીદ આ આયતને વાપરતો હતો. જ્યારે કોઈ આવીને પૂછ્યું કે તમે મુસલમાનના ખલીફા છો ને નમાઝ નથી પડતા, કહ્યું નમાઝ શા માટે પડું? ખુદાએ કુરાનમાં કહ્યું છે ફવૈલુન લીલ મુસલ્લીન. અહીંયા શું છે તરજુમો? પાછો નાખો. એટલે શું? એટલે વૈલ, ફવૈલુન લીલ મુસલ્લીન. પણ યઝીદને કોઈ જઈને કહ્યું કે એના પછીનું તો પડ. ખુદા કેની વાત કરી રહ્યો છે? ફવૈલુન લીલ મુસલ્લીન અલ્લઝીના હુમ અન સલાતિહિમ સાહૂન, જે લોકો પોતાની નમાઝને કદર નથી કરતા, સહવ કરે છે, એને હલકી સમજે છે. અલ્લઝીના હુમ યુરાઉન, જે નમાઝ બીજાઓને દેખાડવા માટે પડે છે. વયમનઉનલ માઉન, અને લોકોને નાની નાની મદદ. સાદિક આલે મુહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ આ માઉનના શબ્દની તફસીર કરે છે ને કહે છે કે માઉનનો નાનામાં નાનો મતલબ એ છે કે રાત વરાત અધરાતના જ્યારે પાડોશી યા કોઈ મુસલમાન યા કોઈ મોમિન યા કોઈ ઇન્સાન પોતાના ભાઈ પાસે રાત વરાત જાય અને એને તેલની જરૂરત પડે, ખાંડની જરૂરત પડે, નમકની જરૂરત પડે, આટાની જરૂરત પડે, યાને જે દૂધની જરૂરત પડે, જે નાની નાની રોજમર્રાની વસ્તુ છે એની જરૂરત પડે અને મનાઈ કરે. વયમનઉનલ માઉન, યાને અઝીઝાને મુહતરમ, ખુદાવંદ કરીમ મને અને તમને શીખવાડી રહ્યો છે કે આય મુસલમાનો, અગર ફરિશ્તાએ ખુદા નમાઝ જમાઅતની તમન્ના કરી રહ્યો છે, કારણ કે નમાઝના મકસદોમાંથીને એક મકસદ એ છે, આ સૂરાની અંદર ખુદાએ યતીમની વાત કરેલી, મિસ્કીનની વાત કરેલી, પોતાના ભાઈબંધની મદદની વાત કરેલી. યાને ખુદા કહે છે મુસલમાન, નમાઝ પડી પડીને તારી અંદર દર્દે ઇન્સાનિયત પેદા થવું જોઈએ. અગર દર્દે ઇન્સાનિયત નથી તો એવી નમાઝ અમને ગવારા નથી. અઝીઝાને મુહતરમ, નમાઝ જમાઅતનો આટલો ફાયદો છે. જિબ્રાઈલ તમન્ના કરે છે કે હું અગર નમાઝ જમાઅતમાં આવીશ તો નમાઝ જમાઅતમાં મારા ભાઈબંધ મને ભેગા થશે, કોઈને હું પૂછી શકીશ કે ભાઈ કેમ છે તને, મારા લાયક કંઈ કામ છે, મારા જેવું કંઈ કામ છે? અહીંયા તો તમે દરરોજ મને ભેગા થાય છે, મૌલાના કેમ છો, અમારા લાયક કંઈ કામ હોય તો બોલજો, ફોનના નંબર તો આપ, તને ગોતવો ક્યાં? આટલી જમાતમાં તને ગોતવો ક્યાં? જેટલા આવે મૌલાના કંઈ કામ હોય તો બોલજો અમારા લાયક. ક્યાં બોલે? હવામાં બોલે? તું નબી સુલૈમાન છો કે હવામાં તારા સુધી આવાજ આવે? એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હા, ને ફોનના નંબર આપવા પહેલે એ તો પૂછ કે મૌલાના ફોન છે તમારા પાસે? તો તમને ફોનના નંબર આપું. ફોન ના હોય તો હું ફોન આપી જાઉં? નહીં. ઇસ્મે આઝમ. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો મુસલમાન, નમાઝના હેતુઓમાંથીને એક હેતુ એ છે કે મારી અંદર દર્દે ઇન્સાનિયત પેદા થઈ જાય. એટલા માટે જનાબે મૂસા માટે ગાલિબન મશહૂર છે કે જ્યારે કોહે તૂર ઉપર ગયા, બાકીના વિષયોમાં આવશે, કોઈ તૂર ઉપર જ્યારે જનાબે મૂસા ગયા તો જનાબે મૂસા શરમાતા હતા. કહ્યું ખુદાયા એક સવાલ પૂછવો છે પણ શરમાઉં છું, આ જીભ જે છે અટકાય છે. રબ્બી શ્રહ લી સદરી વયસ્સિર લી અમરી વહલુલ ઉક્દતમ મિન લિસાની યફકહુ કૌલી. આ જીભ તોતરાય છે, ખુદાએ એક સવાલ પૂછવો છે પણ હિંમત નથી થતી. ખુદાએ કહ્યું પૂછ મૂસા. ખુદાયા સવાલ એટલો જ છે, ખુદાયા તું ઇન્સાન હોત મારા જેવો તો શું કરત? મૂસાએ ખુદાને પૂછ્યું, ખુદાયા
अगर तू अमारा जेवो इंसान होत तो तू क्यों काम करत? खुदाए कहूं इंसान ની ખિદમત કરત. અઝીઝાની મુહતરમ, નમાઝે જમાતની અંદર આવવાનો મારી નિયત જ એ હોવી જોઈએ કે આ જે ફાયદાઓ છે અસાં કે દ્યો મારા વેપારી કોમના કે આ કરવાથી આટલું મળશે, 150 ના ઢગલા નમાઝ, 600 ના નમાઝ, અનગિનત સવાબ, એના માટે પણ આવ, કાંઈ વાંધો નથી. પણ સાથે તારી નિયત એ હોવી જોઈએ કે આ જે નમાઝ જમાતમાં જાઓ શાયદ કોકને કામે લાગી જાઓ, શાયદ કોકને કામ આવી જાઓ, શાયદ કોઈ આવીને મને કહે શેખ મારી આ મદદ કરી દો. એટલા માટે ચોથા ઇમામ ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન સૈયદુસ સાજિદીન આ ઓલો અડધી કલાકનો વાયદો હવે જવામાં છે તો ચોથા ઇમામે કહ્યું દુઆ સહીફતુ સજ્જાદિયા, અલ્લાહુમ્મા અજરી અલ ખૈલ અલા યદૈ, ખુદાયા લોકોના નેકીના કામ મારા હાથ ઉપરથી પસાર કર. ખુદાયા મને જરિયો બનાવી દે કે હું બીજાને કામ આવું, લોકોની ખિદમત હું કરતો રહું. અઝીઝાને મુહતરમ, ઇમામે આપણા ચોથા ઇમામ જ્યારે હજમાં જતા તો સત્તાઈને જતા. લોકોએ જોયું કે ચોથા ઇમામ લોકોની ખિદમત કરી રહ્યા છે. કહ્યું મૌલા તમો ખિદમત કરો છો, આ મોટા મોટા કાફલાઓ છે, તમે તો વીઆઈપીની અંદર હોવા જોઈએ. તો ઇમામે કહ્યું આ નાના કાફલાઓમાં એટલા માટે જાઉં છું કે ત્યાં જઈને હું ઝવારોની અને હુજ્જાજોની ખિદમત કરું. એટલા માટે જિબ્રાઈલ તમન્ના કરે છે ay કાશ હું આદમની ઔલાદમાંથી હોત તો આ નેકીનું કામ હું પણ કરી શકત. યાને નમાઝ જમાઅતની અંદર હું જ્યારે જાઉં તો મારી નિયત એ હોવી જોઈએ કે ત્યાં જઈને હું કોઈને કામ આવો. અરે ભાઈ સવાબની જે વાત છે એની એક જગા ઉપર રાખો. રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એકવાર સુબહની નમાઝ ખતમ કરી સહાબીઓ સાથે બેઠા. બેસવાની સાથે જ મરી ગયા. શકીલભાઈ દેખાણા, અટાણ સુધી નહોતા દેખાણા. સહાબીઓ સાથે બેઠા, નજર કરવાની સાથે જોયું કે એક સહાબી દેખાતા નથી જે દરરોજ પ્રેઝન્ટ હોય, દરરોજ હાજર. રસૂલે ખુદાએ કહ્યું ફલાણા ક્યાં છે? કંઈ બીમાર છે, કોઈ મુશ્કેલીમાં છે તો આપણે એની ખાતરદારી કરીએ. કહ્યું યા રસૂલા કાંઈ સમાચાર નથી. રસૂલ એમના સહાબીઓને લઈ એ સહાબી જે નહોતા આવ્યા એમના ઘરે ગયા. સવારના સુબહની નમાઝ બાદ દક્કુલ બાબ કર્યો. જ્યારે દરવાજો ખુલ્યો તો એમની અહેલિયા ઘરવાળીએ રસૂલ સામે જોઈને સલામ કરી, યા રસૂલલ્લાહ તમે મારા મહેમાન, કેટલા અમે ખુશનસીબ. રસૂલે ખુદાએ કહ્યું હું મહેમાન માટે નથી આવ્યો, તારા શૌહરની ખાતરદારી પૂછપરછ કરવા માટે આવેલો છો કે તારો શૌહર હંમેશા નમાઝની અંદર આવે છે અને હાજર થાય છે, આજે શા માટે નથી દેખાણું? શું કાંઈ બીમાર છે? તો ઘરવાળીએ કહ્યું યા રસૂલલ્લાહ મગરિબ ઈશાની નમાઝથીને ફારિગ થયા બાદ મારો શૌહર આખી રાત મુસલ્લાએ ઇબાદત ઉપર બેઠો હતો. સુબહની નમાઝ બાદ સૂરજ ઉગે ત્યાર સુધી અલ્લાહના zikરની અંદર મશગુલ હતો. હવે આરામ કરવા માટે નીકળી ગયો છે, યાને કે હવે સુવા ચડી ગયો છે. રસૂલે ખુદાએ કહ્યું ઠીક છે. સહાબીઓને કહ્યું અય મારા સહાબીઓ, જે આ નબુવત મારા પાસે છે, ખુદાની કસમ ખાઈને કહું છું, જેના કબઝાએ કુદરતની અંદર મારી જાન છે, આ માણસ અગર 2 રકાત નમાઝ જમાઅતની સાથે પડત તો આખી રાતની જે ઇબાદત છે એના કરતા વધારે બહેતર હતું. ભાઈ નમાઝ જમાઅતનું શું પડવું અને શું ન પડવું? સાદિક આલે મુહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જ્યારે બંદો એના ઘરેથીને મસ્જિદ તરફ નમાઝ જમાઅતમાં શિરકત કરવા માટે જઈ રહ્યો હોય છે તો ખુદાવંદ કરીમ જમીનના 7મા તબક્કાને, 7મા હિસ્સો જે જમીનનો જ્યાં જ્યાં એનો કદમ પડે છે એ જમીનની અંદરમાંથીને એ નમાઝ જમાઅતમાં જવાવાળા માટે એ જમીનની ઊંડાઈમાંથીને તસબીહ 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 એના માટે પડવામાં આવે છે. પણ આ બધું શું અસાં કે દ્યો, બધું ફાયદા માટે, આપ સ્વાર્થ માટે આ બધું આપણે કરવાને તૈયાર છે. પણ અઝીઝાને મુહતરમ,
આ બધુંય જેટલું આપણે કરીએ છીએ એની અંદર એક મસલો મને ને તમને નથી ભૂલવાનો. નહજુલ બલાગા અને ગુરરુલ હકમ ની અંદર મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ इरशाद फरमावे छे ला तसून दीनक ला तसून दुनिया का बेदीनेक. ए मुसलमान याद रखजे नहीं सुन दुनिया सुन दीन का बेदुनियाक तरबहुमा. ए मुसलमान तारा दीन ने तारी दुनिया थी ने बचाव बे मળી જશે. तारा मजहब ने तारा दीन ने तारी दुनिया थी ने बचाव यानी के दुनिया ने कुर्बान कर दीन उपार तो बे बची जाशे. तरबहुमा बे तने मળી જશે. वला तसुन दुनिया का बेदीनेक तखसरहुमा. तारी दुनिया ने दीन थी ने न बचाओ वरना बे पानी में हेला जासे. बे नो नुकसान तने भोगवવો પડશે. मारू શું છે મૌલાના વેપાર નથી થાતો તાવીઝ દ્યો. વેપાર ને બચાવવા માટે તાવીઝ. મૌલાના બચ્ચાઓ નથી થાતા કઈ નમાઝ શીખાડો. પોતાની દુનિયાને સજારવા માટે પોતાના કામકાજને પૂરા કરવા માટે પોતાના આપસ્વાર્થોને પૂરા કરવા માટે આપણે કેનો સહારો લઈએ છીએ दीननो. अलिए शू कहूं ला तसिन दुनिया कभी दीनेक. तारी दुनिया ने तारा मजहब थी बचावानी कोशिश न कर वरना दीन पण नहीं रहे अने दुनिया पण नहीं रहे. नहीं तारा दीन ने तारी दुनिया थी ने बचाव. एटला माटे रसूले खुदाए कहूं अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा. एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. ऐ मुसलमान खुदाना फरिश्ता अगर तमन्ना करे छे कि काश हूँ आदमनी औलादमांथी होत तो हूँ नमाज जमाअतनी अंदर शिरकत करत अने नमाज जमाअतना जे बीजा फायदाओ छे एनी जगह उपर थोड़ी वार माटे आपणे मनन करीए कि नमाज थी ने खुदावंदे करीमनु हेतु मकसद ए हतुं कि मारी अंदर दर्दे इंसानियत पैदा थई जाए. आ करबला में शू ओછી नमाज पढ़ता था आ लोग. आशूरना दिवसनो वाक्यो शू આપણે નથી સાંભળતા. क्या एवा नमाजियो हता कि जे ऐलान करता हता अने कहता हता हुसैन ने जल्दी कत्ल करो एवं न थाय कि असरनी नमाज चूकी जाए. आवा नमाजियो हता पण इंसानियतनु नामो निशान नहीं. खुदानो मकसद हतो बंदा नमाज पढ़ी पढ़ी ने तारी अंदर दर्द इंसानियत ने पैदा कर. तारा मोमिन भाईओ माटे दर्द ने पैदा कर. अजीजो शू बयान करूं केवा केवा जुल्मो सितम थया. शबे आशूर ની रिवायत छे. आदतन मौलाना जान अली शाह काज़मी आ रिवायत ने एमनी तकरीरों अंदर नकल करे छे अने खुद राविया जनाबे बीबी सकीना अलैहिस्सलाम छे. बीबी कहती है शब आशूर की रात थी जहाँ पर भी खैमा था हर खैमे में से छोटे छोटे बच्चों की अल अतश की आवाज़ बुलंद होती थी. बीबी सकीना कहती है कि मैं हर खैमे में गई जहाँ पर भी मैंने किसी बच्चे को पाया उसको दिलासा देते हुए कहा बच्ची या बच्चा मेरे साथ चल हम फूफी अम्मा के खैमे में जाते हैं ताकि वहाँ से थोड़ा सा पानी का इंतज़ाम हो जाए. और उसी असना में हमीद इब्न मुस्लिम की भी रिवायत है कि मैं शब आशूर दूर से देख रहा था कि कुछ बच्चे एक खैमे से निकलकर दूसरे खैमे में दूसरे में से निकलकर तीसरे खैमे में ऐसे निकलते निकलते आखिरकार एक खैमे के अंदर दाखिल हुए. बीबी सकीना कहती है कि जब हम बीबी जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के खैमे के अंदर बच्चों के साथ मैं आ गई लेकिन जब आ गई तो मेरी ज़बान उठने न पाई. अरे फूफी अम्मा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और देखा तो फूफी अम्मा ने कहा बेटा सकीना क्यों आई हो.
कहा फूफी अम्मा इन बच्चों को भी साथ में लाई हूं, एक छोटा सा काम था। तो फूफी ने कहा बेटा क्यों नहीं बोल रही? तो जवाब आया, कहा फूफी अम्मा इरादा तो ये था कि आपसे पूछूं क्या फूफी अम्मा थोड़ा सा पानी मिल सकता है? तो बीबी ज़ैनब ने कहा बेटा फिर क्यों नहीं पूछा? कहा फूफी अम्मा अरे कैसे पूछूं, मैंने जब आपको देखा मैंने देखा आपकी गोद में मेरा छोटा असग़र अपनी जबान को लबों पे हिला रहा है। अरे फूफी अम्मा मैं समझ गई, अरे मेरे असग़र के लिए पानी नहीं तो मेरे और इन बच्चों के लिए पानी कहां से मिलेगा? हाँ अज़ादारो ये करबला में नाम के मुसलमान थे, दर्द इंसानियत नहीं था। अरे बीबी सकीना फकत आशूर की रात आशूर के दिन ही प्यासी नहीं रही। अरे उसके बाद जब ये काफिला निकला है, अरबाब मिंबर बयान करते हैं कि एक मकाम पर जाकर ये काफिला ठहर गया। बीबी सकीना ने दूर से देखा शिमरे मलून के हाथ में पानी का जाम है। बीबी सकीना आगे बढ़ी और पानी तलब करने की कोशिश की। अरे शिमर समझ गया ये बच्ची पाने के लिए आगे आ रही है। अरे शिमर ने क्या किया, पानी का कूजा जमीन पे गिरा दिया। अरे सकीना की आस टूट गई। लेकिन जो सकीना ने क्या किया, अरे इतनी प्यासी थी, अरबाब मिंबर बयान करते हैं सकीना उस दम चली जहां शिमर ने पानी गिराया था। अरे अपने आप को जमीन पे गिराया और अपने रुखसारों को जमीन से मस करने लगी। अरे हाय सकीना को थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहला व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहला व तजअलुना फ़ीहा मिन अद्दुआति इला ताअतिक व लक़ादति इला सबीलिक व तर्ज़ुक़ना बिहा करामत अद्दुन्या वल आख़िरा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन। मातम हुसैन। या हबीबी या हुसैन या शफी या हुसैन या